हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो गुरुभ्ये वासुदेवाय। ओम नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्धाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरदाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहबीजं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो युक्तयोन्यः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विधायिनीं नाम्नां कायस्तब्रह्मणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र वातीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिर्नः कृष्णईशवे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं
स्वराः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषज नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्दरेणाङ्गना ईर्थवा कल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। સુખદેવજી બે પ્રકારની ગતિની ચર્ચા. એક ગતિ છે અહીંયા અત્યારે સદ્યો મુક્તિ. સદ્ય એટલે અહીંયા, અદ્ય એટલે આજે. અદ્ય એટલે આજે, સદ્ય એટલે કે આજે સાથે, આજ સહિત મુક્તિ મેળવવાની છે તો અહીંયા ને અત્યારે જ મેળવવાની. પણ કેટલાક લોકોને જાસને આ સ્વર્ગનું વર્ણન સાંભળીએ, બ્રહ્મલોકનું વર્ણન સાંભળીએ એટલે કેટલાક લોકોને એમ થાય કે મુક્તિ તો મેળવીએ પણ જરા બ્રહ્મલોકમાં આંટો મારી આવે. શું કહેવાય? આંટો મારી જોઈ તો આવીએ બ્રહ્મલોક કેવું છે. આપણે સ્વામીજી બહુ સરસ કે પૂજ્ય સ્વામીજી હંમેશા કે જે લોકોને સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા થાય, બ્રહ્મલોકમાં જવાની ઈચ્છા થાય, પછી દરેક સંપ્રદાયના પોતાના લોક છે. ભગવાન કે મેં 14 લોક બનાવે અને મારા ભક્તોએ બીજા 14 બનાવ્યા. અક્ષરધામ ને, શિવધામ ને, કૈલાસધામ ને, જાત જાતના લોકો. ગીતામાં ભગવાન કહી ગયા મારો ભક્ત જે ઈચ્છા કરે ને એવું કરી દઉં. જે ભાવથી મને ભજે, જે મૂર્તિમાં મને ભજે એ રૂપે હું શું કરું, એની સામે પ્રગટ થઈ જાય. આમ અનેક લોક છે. આમ અનેક લોકમાં પેલી જવાની ઈચ્છા થાય. પેલું વેકેશન પડે ને, દિવાળી વેકેશન આવે, દિવાળીની રજા હોય, પછી ઉનાળાની રજા પડે. એ રજા પડવાની હોય એટલે બધા પેપર વાંચીએ ને આપણે તો બધા જાત જાતના ટૂરના પેકેટ શરૂ થાય. હવે તો બધું ટૂર પેકેજ જ ચાલે. 4 ધામ યાત્રા, જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા, સૌરાષ્ટ્રની યાત્રા, જો વિચાર ઉત્તર ભારતની યાત્રા ને પૂર્વ ભારતની યાત્રા, પછી સિંગાપોર ને, બેંકોક ને, દુબઈ ને, આ બધા જાત જાતના પેકેજ. દરેકને પેલો ભાવ હોય. એમ આ કર્મકાંડમાં શું કરવામાં આવ્યું છે? આ ટૂર પેકેજ છે. શું છે? આ પ્રકારના
પ્રકારના કર્મ કરો તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, આ પ્રકારથી ભક્તિ કરો તો વૈકુંઠ લોકની પ્રાપ્તિ થાય, આ પ્રકારથી ભક્તિ કરો શિવલોકની પ્રાપ્તિ થાય. એને અંગ્રેજીમાં ટુરિઝમ પ્રમોશન કહેવાય. પેલું ગોવાનું હોય ને એટલે સરસ મજાનું ગોવાનું આમ પિક્ચર બતાવ્યું હોય, પેલો પિક્ચર જોઈને જાય પછી જોઈ ખબર પડે ત્યાં એમાંનું એકે નથી. જો આ સમજ એમ અહીંયાથી પેલો હરખાઈને જાય સ્વર્ગમાં. જો આ સમજ, આ બધું એવું જ છે. આ સમજ અહીંયા પેલો શેઠ હોય. જો આ સમજ હકીકત કહું, અહીંયા ઘરમાં પેલી 4 ગાડી હોય ને 4 ડ્રાઈવર હોય ને ઘર હોય ને બધું જ હોય. દાન કર્યું હોય એટલે દાનનું પુણ્ય થાય. પુણ્યને કારણે ક્યાં પહોંચે? સ્વર્ગલોકમાં જાય. પણ પેલું વૈદિક કર્મનું પુણ્ય નથી. જો ને સ્માર્ત કર્મ કહેવાય. સ્માર્ત કર્મનું પુણ્ય જરાક ઓછું હોય ને. એટલે અહીંયા પેલો ગાડી બંગલા ફરતો હોય પછી પુણ્યથી સ્વર્ગમાં જાય ખરો, પણ સ્વર્ગમાં ગયા પછી શું થાય તો કે પેલો ઇન્દ્રનો ઐરાવતમાં ડ્રાઈવર બને. મહાવત કહેવાય. શું કહેવાય? મહાવત. આવી રીતે આમ સદ્ય મુક્તિ છે, શક્ય છે. ભગવાન આપણને વિકલ્પ આપી રહે. છતાંય ઘણાના મનમાં શું થાય? જો યમરાજાને એવું જ છે. કઠોપનિષદમાં જ્યારે નચિકેતાને પ્રલોભન આપવામાં આવે, આ લોકના પહેલા પ્રલોભન આપે. જેટલું જીવવું હોય, જેટલી ભૂમિ જોઈએ, જેટલા ભોગ જોઈએ, પુત્ર પૌત્ર જાતન. પેલા ના પાડી દીધી, નથી જોઈતું. ના પાડી એટલે પેલા લૌકિક ની ના પાડી એટલે યમરાજે અલૌકિક નો આપ્યો. અપ્સરા, નૃત્ય, ગીત, બ્રહ્મલોકનું આયુષ્ય, આ પેલું અલૌકિક બધા ભોગનું પ્રલોભન આવ્યું. તો પેલો નચિકેતા બરાબર દ્રઢ હતો. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, દ્રઢ બુદ્ધિ હતી. આ કોઈ વસ્તુ નહીં. જો સમજો, એટલે ક્યાંય પણ જો તમારું મન ફસાઈ ગયું ને, એક નાની વસ્તુમાં ફસાઈ ગયું તો મોક્ષ શક્ય નહીં. પણ આપણે બધું સાચવીને જ બેઠા છે. પરમદેશે કીધું ને, સંગ્રહલો સાપે કામ લાગે. આ બુદ્ધિ આપણી જાત. જો વિચાર, એક સાપ છૂટતો નથી તો પછી આ જગત છૂટવાનું, અને જગત છૂટતું નથી, વૈરાગ્ય થતો નથી તો એને મોક્ષ મળવાનો. પકડીને જ બેઠા અહીંયા. એટલે યમરાજાને એમ થયું કે નચિકેતાને અલૌકિક પ્રલોભન આપું તો વળી પાછો એટલે માની જાય. નચિકેતા બરાબર તવૈવ વાહ તવ નૃત્ય ગીતે, યમરાજાને કહી દીધું આમાંનું એકે નથી. તમારા નૃત્ય અને તમારા ગીત તમારી પાસે. આ સુરતી ભાષા કહેવાય. ત્યારે યમરાજા શું કહે છે કે નચિકેતા, આ તારો વૈરાગ્ય બહુ દ્રઢ છે. કેમ કે આટલા બધા પ્રલોભન હું તને આપું છું, કોઈ પ્રલોભનથી તું આકર્ષિત થતો જ નથી. આ તારો વૈરાગ્ય જોઈને મને આનંદ થયો અને એટલા માટે શું કર્યું? શૃંકા મણિમયી માલા, સરસ મજાની દિવ્ય મણીની માળા એને ભેટમાં આપી દીધી. ત્યારે યમરાજા બહુ સરસ કહે છે કે નચિકેતા, આ તારા જેટલો દ્રઢ વૈરાગ્ય મને પણ નહોતો. મને પણ આ બ્રહ્મ વિદ્યા પર એટલો વિશ્વાસ નતો. જો સમજો, હકીકત તમને કહું, બ્રહ્મ જ્ઞાન ત્યારે થાય કે બ્રહ્મ જ્ઞાન પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય. આપણને બ્રહ્મ જ્ઞાન ગમે ખરું, પણ પેલી શ્રદ્ધા પૂરી નથી. જો સમજ, એટલે પેલું વારંવાર મનમાં આવે મારું શું થશે. બધાનું જે થાય તારું થાય. જો સમજો, એટલે યમરાજા કહે છે કે મારા પિતા, જો યમરાજાના પિતા સૂર્યનારાયણ વિવસ્વાન, કે મારા જ પિતાજીએ મને આ બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો. પણ ઉપદેશનું જ્યારે હું શ્રવણ કરતો હતો ત્યારે મને પૂર્ણ શ્રવણ પર કે બ્રહ્મ વિદ્યા પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા નથી, દ્રઢ વિશ્વાસ નતો.
એટલે સાથે સાથે મેં શું કરી હતી, આ ઉપાસના કરી હતી, અને એ ઉપાસનાના ફળ રૂપે મને આ યમ પદની પ્રાપ્તિ થઈ. જાવ એટલે મેં બોલો શેઠ જેમ ઐરાવતમાં મહાવત બને ને, આ યમરાજાની એ જ હાલત છે. યમ પદ કોને ગમે? જો વિચાર, યમરાજા બનવાનું કોઈને ગમે? તો રાત્રે ઠંડીમાં કૂતરું રડે ને તોય આપણે ગભરાઈએ. જા સમજ, આખા ભારતમાં માન્યતા છે. સમજ, એવું નથી કે આપણે ગુજરાતમાં જ છે, આ બધે જ છે કે શિયાળાની રાત્રે પેલું કૂતરું બાપરું ઠંડીથી જ રડતું હોય. આ સમજવાનું એમ શું છે, અને યમદૂત દેખાય. જો આ સમજ, વિચાર યમ પદ પ્રાપ્ત થવું એ કઈ બહુ આનંદની વસ્તુ નથી. આ સમજો. એટલે યમરાજા કહી રહ્યા છે કે નચિકેતા, મારું વૈરાગ્ય એટલું દ્રઢ નતો, મારી શ્રદ્ધા એટલી દ્રઢ નથી કે મેં ઉપાસના કરી અને ઉપાસનાના ફળ રૂપે આ યમ પદની મને પ્રાપ્તિ થઈ. જો આ પૂર્ણ શ્રદ્ધા, બ્રહ્મ વિદ્યા પર જ્યાં સુધી પૂર્ણ શ્રદ્ધા નહીં થાય ત્યાં સુધી બ્રહ્મ વિદ્યા નહીં થાય. સમજ, એટલે શંકરાચાર્યજી ગીતા ભાષ્યમાં એક સ્થાન પર બહુ સરસ કહે છે. ભગવાન જયારે એમ કહે છે નિર્યોગ ક્ષેમ આત્મવાન ભવ, તું પૂર્ણતઃ મને સમર્પિત થઈ જા. એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ કહે છે, મને મોક્ષ ક્યારે મળશે એ ચિંતા પણ કોને છોડી દેવાની? ઈશ્વર પર છોડી દે. આ પૂર્ણતઃ શરણાગતિ કોની હોવી જોઈએ? ઈશ્વરની શરણાગતિ. ઈશ્વર મારું કલ્યાણ કરનાર છે. જો અર્જુનને યુદ્ધ ભૂમિમાં ભગવાન આ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવી શકતા હોય તો મારું કલ્યાણ ભગવાન કેમ નહીં કરે? આમ પૂર્ણ શ્રદ્ધા ઈશ્વર પર છે, બ્રહ્મ વિદ્યા પર છે, તો પછી આ સદ્ય મુક્તિ શક્ય છે. અને એટલા માટે અહીંયા બહુ સરસ ચર્ચા સુખદેવજી આપણે ગઈકાલે જોયું કે આ પ્રકારથી આત્માથી આત્માના એ દર્શન કરી રહ્યો છે. વૈષ્ણવમ પરમમ પદમ, આ વૈષ્ણવમ આ વિષ્ણુ ભગવાનનું આ સર્વવ્યાપી જે પદ છે એ પદની એને અવશ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇત્થમ મુનિ તું ઉપરમે વ્યવસ્થિત, કે આવું કેવી રીતે થયું? આ મુનિ શું કરે છે? 19મા શ્લોકમાં કહે છે તું ઉપરમે વ્યવસ્થિત. બધી વસ્તુથી એને પોતાની બુદ્ધિને શું કરી છે? શાંત કરી દીધી. વિજ્ઞાન દૃક, એક જ વસ્તુ છે, આ વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિ એની પાસે છે. વીર્ય સુરંધિતાશય, આ બ્રહ્મનિષ્ઠ જે છે એની ચિત્તની જે વાસનાઓ જે છે એ પણ એ બધો ચિત્તની વૃત્તિનો પ્રવાહ માત્ર આત્માની દિશામાં જઈ રહ્યો છે, બીજે ક્યાંય જતો જ નથી. સ્વપાર્ષ્ણિના આપીજ્ય બુદમ તતો અનિલમ સ્થાનેષુ ષટ્સૂનમ ભય જીત કલ્મ. અને આ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. પરીક્ષિતનો પ્રશ્ન પેલો મૃત્યુનો પ્રશ્ન છે કે મૃત્યુ સમયે શું થાય અથવા શું કરવું જોઈએ. એટલે કે છે કે આ પ્રકારથી જેને વૈષ્ણવ પદની પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે, જે બ્રહ્મનિષ્ઠ થઈ ગયો છે, એને પણ જ્યારે આ શરીર છોડવાનો વખત આવે, જો શરીર તો બધાનું જ છૂટવાનું છે. આ સમજ, જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, આ શરીરનો તો શું કરવાનું? અને એટલે એ સુખદેવજી કહે છે જ્યારે મૃત્યુ નજીક આવી જાય તો બ્રહ્મનિષ્ઠે પણ શું કરવું જોઈએ? આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી પોતાની બુદ્ધિથી આ ઇન્દ્રિય મન સર્વને એક આત્મામાં લીન કરી દઈને અને પછી શરીરનો ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા કરવી જોઈએ. સ્વપાર્ષ્ણિના આપીડ્ય બુધમ તતઃ નીલમ, એક જ સ્થાન પર બેસી જવાનું. અને આસનની અહીંયા ચર્ચા કરતા કહે છે કે કયું આસન? પદ્માસનની ચર્ચા કરે.
એ જ્ઞાનીએ શું કરવું જોઈએ? પદ્માસનમાં બેસી જવું જોઈએ અને પોતાની એડીથી ગુદા ભાગમાં દબાવીને સ્થાને ષટ્સુન અને આ ષટ ચક્રનું એક ચક્રનું ભેદન કરીને બ્રહ્મરંધ્રમાં પહોંચીને એને શું કરવું જોઈએ? આ શરીરનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જાસર આમ જ્ઞાની પણ છે, એણે પણ આ શરીરનો શું કરવાનો? ત્યાગ કરી દેવાનો. પ્રારબ્ધાય સમર્પિતમ સ્વભાવ. જ્યાં સમજ એટલા માટે આ બે વસ્તુ છે. સત્ય મુક્તિમાં પણ બે છે. જો સમજ સત્ય મુક્તિમાં પહેલી જેને છે ને જીવન મુક્તિ કહે. જીવન મુક્ત છે એટલે જીવતા જીવત પણ એ કોણ છે? મુક્ત છે. કેમ? આત્મન્યેવ આત્મના તુષ્ટઃ યસ્તુ આત્મરતિરેવ સ્યાત આત્મતૃપ્તશ્ચ માનવઃ આત્મન્યેવ ચ સંતુષ્ટઃ. કોઈ અન્ય સ્થાનમાં એની રતિ નથી, પ્રીતિ એની નથી. અને એટલે અહીંયા કીધું ઉપર રમે. જો સમજો, આપણને ખ્યાલ જ નથી કે આપણી બુદ્ધિ ક્યાં ફસાઈ શકે. આ સમજ એટલે ગીતામાં ભગવાન જ્ઞાનીનું લક્ષણ કહે છે અનિકેતઃ. જો આ સમજ ઘણા મહાત્માઓ એવું માનતા હોય કે આમ સરસ મજાની કુટિયા બનાવીએ અને પછી કુટિયામાં બેસીને હું ધ્યાન કરું, પછી એ ધ્યાન કુટિયાનું થાય. સમજો, કુટિયા બંધાય ને એ પહેલા ચિંતન કોનું થતું હોય? કુટિયાનું જ થતું હોય. જ્યાં સમજ અને 1 વર્ષ સુધી આ કુટિયાનું ધ્યાન કર્યું હોય, અભ્યાસ થઈ ગયો હોય, પછી એ શું માનતો હોય? હું બ્રહ્મ જ્ઞાનનું ચિંતન કરું. પણ એની આસક્તિ ક્યાં થઈ જાય છે? અમારી કુટિયા બહુ સરસ છે. બુદ્ધિ ક્યાંક ને ક્યાંક શું થવાની? ફસાઈ જ જવાની. આ સમજ કેટલાક લોકો એવું વિચારે ના ના હવે આ કળિયુગ આવ્યો, કોણ આપણને રાખે? એટલે શું કરવાનું? આ થોડુંક પેન્શન આવે, આ પેન્શન થોડુંક આમ ડિપોઝિટ મૂકી દે, પછી હું ધ્યાન કરું. લોકો ગઈકાલ કીધું નિર્યોગ ક્ષેમ છે જ પરમાત્મા. આ ભગવાને શરીર બનાવ્યું તો આ ભગવાને જગત બનાવ્યું. આ શરીરને હવાની જરૂર છે તો ભગવાને પ્રાણવાયુ મૂક્યું જ છે. આ શરીરને અન્નની જરૂર છે તો ભગવાને ફળ ફૂલ અને કંદ બનાવેલા જ છે. કૌપીનવંત ખલુ ભાગ્યવંત. આ ઉપર અમે તેનો શું થયો? કોઈ પણ જગ્યાએ આવી જ પરિસ્થિતિ, જો એક પરિસ્થિતિ ઊભી કરું અને પછી હું ધ્યાન કરું. જો આ બધી વસ્તુ કેવી છે? બહારથી કે ધનની દ્રષ્ટિએ કે શરીરની દ્રષ્ટિએ કે કુટિયાની દ્રષ્ટિએ કે દેશની દ્રષ્ટિએ આપણે શું વિચારીએ? આ બધું અનુકૂળ કરું અને પછી હું ધ્યાન કરું. જો વિચાર, પણ આ શક્ય જ નથી. આપણને એવું લાગે છે બધું બરાબર થઈ જાય ને પછી હું કંઈક કરું. પણ એ બધું બરાબર કરવામાં ચિંતન કોનું થવાનું? એ બધું બરાબર કરવાનું જ થવાનું છે. આ સમજ, પેલું ઈશ્વરનું ચિંતન તો બાજુ જ રહી જાય. બહુ વર્ષો પહેલા અમે સત્સંગ શરૂ કર્યો, પછી નિયમિત સત્સંગ થાય એટલે એક સત્સંગથી બેન આવવા માંડે નિયમિત વર્ગ. પછી મને કે સમજ આ લોકો વાક્ય બોલે ને એ વાક્ય બરાબર સાંભળો. એટલે મને કે અમારે ગુરુજી છે ને એ પહેલા અમે ગુરુજી પાસે જતા ને બહુ સત્સંગ કરતા એનો શું થયો? કોઈ પણ માણસ એક વાક્ય બોલે ને એનું પેલું બીજું વાક્ય આપણા મગજમાં આવી જવું જોઈએ. જો આ સમજ હકીકત હું જેટલી વાત કરું એ બધી હકીકત જ હોય. દેશ નામ ને કશું પૂછવાનું નહીં. આ સમજ મેં તો કેમ કરતા હતા એટલે હવે જ ગુરુજીને જ કરતા સત્સંગ કે ના ગુરુજી છે ને કંથલમાં બહુ મોટો આશ્રમ બનાવે છે એટલે કે એટલા બિઝી છે કે સત્સંગનો ટાઈમ જ નથી. આશ્રમ બનાવે તો ગુરુજી થોડા કડિયા બનીને દિવાલ બનાવવા બેસવાના. વિચારી જો, ભલે આશ્રમ બનાવ, આપણે આશ્રમ બનાવવામાં કઈ વિરોધ,
પણ સવાર સાંજ સત્સંગ કરવાનો શું વાંધો છે? આ વિચાર. એટલે શું કે સંન્યાસી બન્યા પછી પણ એમ માનવાનું નહીં કે બધું છૂટી ગયું. એટલે અહીંયા એટલા માટે જો સમજો, આ શ્લોકમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ છે જેને સદ્ય મુક્તિ મળી ગઈ એની ચર્ચા કરી રહ્યા. વૈષ્ણવમ પદમ આમનંતી, આ કઈ દીધું એને વૈષ્ણવ પદની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. જો સમજ. છતાં વળી પાછા સુખદેવજી શું કહી રહ્યા છે? ઉપર રમે. જા સમજ. આ ઉપર રમે શબ્દ કેમ આવે? ઉપર રમા એટલે આપણું પહેલું જ છે. જો સમજો, સાધન ચતુષ્ટયમાં ષટક સંપત્તિમાં જ ઉપર રમા આવી જાય. તો એ શબ્દ તો સાધક માટેનો છે, પણ એ બ્રહ્મનિષ્ઠ માટે સુખદેવજી શું કરી રહ્યા છે? આ શબ્દ અહીંયા વાપરી રહ્યા છે. સમજ. તું ઉપરમે વ્યવસ્થિત, સારી રીતે એને શું કરવું જોઈએ? આ સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ બધાથી આપણા મનને પાછું ખેંચી લેવાનું. હું એટલે વારંવાર કહું કે ભગવાને જે પતનની સીડી બતાવી છે, ધ્યાયતો વિષયાંકુંસઃ સંગસ્તેષુ ઉપજા, આ જે પતનની સીડી છે, એ પતનની સીડી સાધકની ચર્ચામાં ભગવાને નથી બતાવી, પણ ક્યાં બતાવી છે? સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણમાં. એટલું જ નહીં, કુર્મ સર્વશઃ કુર્મોંગાની વ, એ પણ ક્યાં ચર્ચા કરી? સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ. ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની હરંતિ પ્રસભમ મનઃ, એ પણ ક્યાં કહ્યું ભગવાન? સ્થિત પ્રજ્ઞાના. એટલું જ નહીં, ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની વાયુનાવ ઇવ અંબસી. તો વિચારી જો, આપણને લાગે કે સાધક માટે છે, પણ ભગવાને તો ચર્ચા કોને માટે કરી? સ્થિત પ્રજ્ઞા માટે કરી. આ સમજજો. હું એટલે વારંવાર કહું કે તમને વેદાંત આવડી ગયું, કે તમને જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે તમને અધર્મનું લાયસન્સ મળતું નથી. આ સમજજો. અધર્મ કર્યો ને તો એ પકડ્યા વગર કોઈને નહીં છોડે. આગળ જોઈ કે આપણે જોયું સ્વધર્મ નિષ્ઠ પરિનિષ્ઠિત. પહેલું જ સુખદેવજી શું કે છે? પોતાના ધર્મમાં શું થવું જોઈએ? સારી રીતે નિષ્ઠ થવું જોઈએ. અને સ્વધર્મ ખાલી ગ્રહસ્થનો જ છે એમ નહીં સમજતા. આજે આ ઉપનિષદ છે ને, આપણે કેનો ઉપનિષદ, કઠો ઉપનિષદ, એવા શાક્ત ઉપનિષદ. શાક્ત ઉપનિષદ એટલે કે દેવીને કેન્દ્રમાં રાખીને ઉપનિષદ. એવા વૈષ્ણવ ઉપનિષદ છે, એવા સંન્યાસ ઉપનિષદ છે. આ સમજ. પરમહંસ ઉપનિષદ છે, નાદ બિંદુ ઉપનિષદ છે, નારદ ઉપનિષદ છે. આવા 10 થી 15 સંન્યાસીઓના ઉપનિષદ. એ સંન્યાસીના ઉપનિષદ જો વાંચીએ ને આપણે અને એમનું જીવન જોઈએ, તો આજકાલ જે બધા સંન્યાસી અમે લોકો, આને હું એમાં આવી જ જાઉં આમાં જો અંદર, આ અમે લોકો જે જીવન જીવીએ છે બિલકુલ ખોટું જીવન છે. આ સમજો. ત્યાં લખ્યું છે અષ્ટગ્રાસ સંન્યાસીના 8 જ કોળિયા ખાવાનું. પેલો 8 કોળિયા જેવડો તો લાડવો જ આપે. જો આ સમજો, ખવડાવે. 8 કોળિયાથી વધારે ખાઈને સંન્યાસી માટે શું થઈ ગયું? ખોટું જ છે. ભિક્ષા માંગવાની, પણ કયા ઘરમાંથી ભિક્ષા માંગવાની? જો વિચારજો. એ વર્ણન વાંચો ને તો ભૂખા જ રહેવાનો વારો આવે. જે ઘરમાં કલહ થતો હોય, મતભેદ હોય, એ ઘરમાંથી ભિક્ષા લેવી નહીં. આ કળિયુગમાં કયું ઘર શોધવા જવાય? વિચાર. આ તો તમને 2-4 બતાવે. સમજ. સંન્યાસીનો પણ શું છે? સ્વધર્મ છે. આ સમજ. સંન્યાસીના પણ નિત્ય કર્મ છે. ફક્ત ગ્રહસ્થના જ નિત્ય કર્મ કે બ્રહ્મચારીના નિત્ય કર્મ છે એમને. એટલે વારંવાર લોકો એમ જ માને આ સંન્યાસી થઈ ગયા, પ્રવચન કરવા માટે એટલે મન ફાવે ત્યારે ઉઠવું, મન ફાવે ત્યારે ખાવું. આ સંન્યાસ નથી. આ સમજો. સંન્યાસીના પણ પોતાના જીવનના નિયમો છે, એના પણ નિત્ય કર્મ છે, એના પણ નૈમિતિક કર્મ જ છે. સામાન્ય રીતે નિત્ય નૈમિતિક કર્મ કે ને એટલે લોકો શું માને?
બ્રહ્મચર્ય અને ગ્રહસ્થ માટે એમ નહીં, વાનપ્રસ્થ માટે પણ છે. જાત અહીંયા વાનપ્રસ્થનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ, સંન્યાસીનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ એ મહાભારતમાં શાંતિ પર્વમાં ભીષ્મ પિતામહ બતાવે છે. અહીંયા પણ આવશે. જો સમજો, આમ સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે બ્રહ્મનિષ્ઠ થવા માત્રથી કોઈ નથી. આ સમજો, ઉપર અમે બધાથી પોતાની બુદ્ધિને શું કરવાની છે, એને પાછી ખેંચી લેવાની છે. સર્વશઃ ઉર્મોંગાની જેમ કાચબો પોતાના એક એક અંગને ખેંચી લે છે, એમ સંન્યાસીએ પણ શું કરવું છે, ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. સર્વ ઇન્દ્રિયોને સર્વશઃ, જો આ શબ્દ છે ત્યાં સમજ, આમ પોતાની ઇન્દ્રિય જો નહીં કર્યું તો શું થવાનું, વાયુર્નાવ ઇવ અંભસી. જો ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ રાખ્યું નહીં તો પાણીમાં વાયુ જેમ નાવને ઘસડી જાય, એમાં જ્ઞાની ભલે ગમે એવો સ્થિત પ્રજ્ઞ હશે પણ આ ઇન્દ્રિયો મનને શું કરશે, ઘસડી જશે. અને એટલા માટે શુકદેવજી બહુ સુંદર ચર્ચા કરે છે કે આ પ્રકારથી પોતાના મન પર નિયંત્રણ મેળવીને એક એક ચક્રને શું કરવાનું, ભેદન કરતા કરતા બ્રહ્મરંધ્ર પહોંચીને નાભ્યામ સ્થિતમ હૃદય અધિરોપ્ય તસ્માદ ઉદાન ગત્યો ઉરસિતમ નયન મુનિ. આમ યોગી આ પ્રકારથી એ નાભિ ચક્રમાંથી મણિપુર ચક્રમાં સ્થિત થશે. આ વાયુને હૃદય ચક્ર અનાહતમાં, ત્યાંથી ઉદાન વાયુ દ્વારા વક્ષસ્થળ પર વિશુદ્ધ ચક્રમાં એને પોતાના મનને મૂકશે. વાયુને ધીરે ધીરે તાળુ પર લઈ જઈ પછી શું કરવાનું, આજ્ઞા ચક્રમાં, અને આજ્ઞા ચક્રથી તદનંતરમ ભ્રુવો અનંતરમ ઉન્નેયત નિરુદ્ધ સપ્તાયતન અનપેક્ષ સ્થિત્વા મુહૂર્ત ધર્મ કુંઠ દ્રષ્ટિ. અને દ્રષ્ટિ કેવી છે, કુંઠ દ્રષ્ટિ. કોઈ વસ્તુ જોવાની, ફક્ત બહિર્મુખ નહીં, અંદર પણ નહીં. આપણી મુશ્કેલી તો બહાર કરતા અંદર વધારે છે આ સમય. એટલે ભગવાન ગીતામાં શું કહે, ઇન્દ્રિયાણી સંયમ્ય યઆસ્તે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારસ્સ ઉચ્યતે. આમ તમે પાતંજલિ યોગ વાંચો ને, મૂળ જે છે સૂત્ર જેને કહે યોગ સૂત્ર, ત્યાં પણ આ બધી ચર્ચા. જો આ ષટચક્રની ચર્ચા જે છે ને એ પાતંજલિ યોગમાં નથી. આ સમજ, એ હઠયોગ પ્રદીપિકા કરીને છે. યોગ સૂત્ર જે છે એમાં સાધન પાદ છે, સમાધિ પાદ છે, પણ આ ચક્રની વિશેષ કરીને ત્યાં કોઈ ચર્ચા નથી. આ સમજ હઠયોગ પ્રદીપિકામાં આપણને જોવા મળે, અન્ય બીજા ઘણા ગ્રંથોમાં જોવા મળે. એટલે આપણે એની ના નથી પાડતા, જો આ સમજો. પણ આ એક એક ચક્રનું ભેદન કરતા જઈએ એમ મન પણ આપણું શું થતું જોઈએ, આ વિષયોથી મનને આપણે હટાવતા જવું. એટલું જ નહીં, આ બે પ્રકારથી ભ્રુવોર અનંતરમ ઉન્નયેત નિરુદ્ધ સપ્તાયતન, આમ આજ્ઞા ચક્રમાં મનને લઈ જઈએ અને ત્યાંથી પછી શું કરવાનું, મુહૂર્ત અર્ધમ અકુંઠ દ્રષ્ટિ. એક ક્ષણ માટે પણ જો અર્ધમ મુહૂર્ત અર્ધ એટલે શું છે, અડધી ક્ષણ માટે પણ કુંઠ દ્રષ્ટિ નિબધ્ય મૂર્ધન વિસૃજેત પરમ ગતઃ. અને ત્યાંથી તત્કાળ એ મનને શું કરવાનું છે, બ્રહ્મરંધ્રથી આ શરીરમાંથી બહાર જતું રહેવાનું. આમ આ ચક્રના ભેદનથી પણ એ જ્ઞાની શું કરી શકે, આ શરીરનો ત્યાગ કરી દે. આવું જ કરવાનું એવું જરૂરી નથી. આ સમજવા આ સુખદેવજી અનેક પ્રક્રિયા દર્શાવે. યદિ પ્રયાસમ નૃપા પારમસ્થ્યમ વૈહાયસાનમ ઉત ઉદ્વિહારમ. પણ કે હે પરીક્ષિત, જો જા સમજો, અહીંયા યદિ એનો શું થયો, જો. પ્રયાસ્યમ નૃપા પારમેષ્ઠ્યમ
પણ જો એને બ્રહ્મલોકમાં જાઉં એવી ઈચ્છા જો એને થઈ, અથવા તો 8 અષ્ટ અધિપત્યમ ગુણ સન્નિવાયે, એને બીજી ઈચ્છા કઈ થઈ શકે? આ 8 સિદ્ધિની ઈચ્છા થઈ. જો એટલે અહીંયા પહોંચ્યા પછી આ બધું તો છે જ. આ ઈચ્છા દેવી છે ને કોઈ છોડતી નથી. કામયેશ ક્રોધયેશ, ક્યાંક ને ક્યાંક ઈચ્છા દેવી કોક ને કોક રૂપે શું થાય છે? એ પ્રગટ થઈ જ જાય. એટલે કે છે કે હે પરીક્ષિત, આમ એને જો ઈચ્છા થઈ કે હું બ્રહ્મલોકમાં જાઉં, વિહાર, ત્યાં જરા વિહાર કરી આવીએ, અથવા તો અષ્ટાધિપત્યમ સહૈવ ગચ્છેન મનસેન્દ્રિયશ્ચ, અથવા તો બીજે ક્યાંય પણ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં ક્યાંય પણ એને વિચરણ કરવાની ઈચ્છા થાય છે, તો શું થશે? યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુ અંતર્બહિ સ્ત્રીલોક્યાઃ પર્ણાંતરાત્માનમ, કે એનું જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ પેલું પવન સમાન બની જાય છે, વાયુ સમાન સૂક્ષ્મ છે. વાયુ સમાન ખૂબ સૂક્ષ્મ શરીર હોવાથી એ ત્રણેય લોકમાં શું કરી શકે છે? એ ભ્રમણ કરી શકે છે. એની ઈચ્છા પ્રમાણે એ વિચરણ કરી શકે છે, અને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકે છે. ન કર્મ વિહિતામ ગતિમાપ્નુવંતિ, પણ આ જે ગતિ જે છે એ ગતિ કર્મથી પ્રાપ્ત થતી નથી. વિદ્યા તપયોગ સમાધિ ભાજામ, વિદ્યા એટલે ઉપાસના, ઉપાસના છે, તપશ્ચર્યા છે, યોગ સમાધિ છે, એના દ્વારા આવી સિદ્ધિ પણ એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને સિદ્ધિને દ્રષ્ટિએ રોકટોક વગર એને જ્યાં પણ વિચરણ કરવું હોય એ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં વિચરણ કરી શકે છે. વૈશ્વાનરમ યાતિ, પણ આ બધું કર્યા પછી પણ જ્યારે પ્રારબ્ધ પૂરું થાય, વિચાર, એકવાર આ શરીર ધારણ કર્યું, આ શરીર આપણે ગઈ વખતે જોઈ ગયા, આ શરીર જ્યારે આપણે ધારણ કરીએ ત્યારે 3 વસ્તુ નિશ્ચિત થઈ જાય. પહેલો એનો આકાર, અને શું કહેવામાં આવે? આકાર, એને આકૃતિ કહેવાય. આ શરીર કેવા આકારનું હશે એ નક્કી છે, આકૃતિ. આયુષ્ય, બીજું શું છે? એનું આયુષ્ય કેટલું, ભોગ, એ કેટલો ભોગ કરી શકે. બધાના શરીર બધા ભોગ કરી શકે ને, જો સમજ, તો એ કેવા પ્રકારનો અને કેટલા પ્રમાણમાં ભોગ કરી શકે એ પણ શરીરનું શું છે? નિશ્ચિત જ છે. આમ આકૃતિ, આયુષ્ય અને ભોગ, એનો શું થયું? આ શરીરનું આયુષ્ય નિશ્ચિત જ છે. જો એ શરીર નિશ્ચિત છે તો એ શરીર છોડી દેશે. શરીર છોડ્યા પછી એને પેલું વાયુ સમાન સૂક્ષ્મ શરીર પ્રાપ્ત થશે, જે શરીરથી એ શું કરે છે? સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં વિચરણ કરે છે. પણ એ શરીર પણ એને ધારણ કર્યું તો શું થવાનું? છોડવાનું જ છે. જો આ સમજો, નહીં છોડે એવું તો શક્ય જ નથી. આ સમજો. અને ધારો કે આપણે એમ કંઈક 500 વર્ષ જીવે, જો આ વિચાર, ગીતામાં એટલે ભગવાન સૌથી લાંબુ આયુષ્ય બ્રહ્માજીનું છે. એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય ગીતામાં ભગવાન બતાવે, સહસ્ર યુગ પર્યંતમ આહુહુ બ્રહ્મણ આ બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ એટલે 12 કલાક. જો આ કેટલા છે? સહસ્ર યુગ, 1000 ચતુર્યુગ એ બ્રહ્માજીના 12 કલાક. એમાં તમે 500 વર્ષ જીવો કે 1000 વર્ષ જીવો, પણ આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? અત્યારે જો કોઈ મોટી જાહેરાત કરે, 600 વર્ષથી મહારાજ હિમાલયમાં તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છે, એ મહારાજ અહીંયા આવી રહ્યા છે, ભાગવત છોડીને બધા ક્યાં પહોંચી જાય? ચલો જોયા કે ખરા 600 વર્ષના મહારાજ કેવા જાય. પણ બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સામે કેટલું છે? કઈ જ નથી. જો આ સમજો, પણ શરીર ધારણ કર્યું તો એ શરીર શું કરવાનું છે? છોડવું. પણ તમે 500 વર્ષે છોડો ને કે 1000 વર્ષે છોડો,
પછી સૂક્ષ્મ શરીર પણ ધારણ કરીએ, પણ એ સૂક્ષ્મ શરીર ધારણ કર્યા પછી પણ શું થવાનું? જાગૃત. એટલે એ બહુ સરસ દર્શાવે છે. ઉપાસના, તપશ્ચર્યા, યોગ અને સમાધિથી આ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર પ્રાપ્ત થયું. પણ ઉપાસના કહીએ કે તપશ્ચર્યા કહીએ, એ પણ છેવટે કર્મ જ છે. જો એ કર્મ છે અને એ કર્મથી પુણ્ય ઉત્પન્ન થયું, જે પુણ્યને કારણે એને આ સૂક્ષ્મ શરીર, વાયુ સમાન સૂક્ષ્મ શરીરની પ્રાપ્તિ થઈ, તો એ ક્યાં સુધી રહેશે? ક્ષીણે પુણ્ય દહનમ. જ્યાં એની તપશ્ચર્યાનું પુણ્ય પૂરું થયું, તો એને પણ શું કરવું પડવાનું? આમ એ સ્વતંત્રપણે, સ્વચ્છંદપણે વિચરણ કરશે, પણ વિચરણ કર્યા પછી પણ એક દિવસ એને પણ શું કરવાનું છે? આ શરીરનો ત્યાગ કરવાનો. અને એટલે કે છે કે જ્યારે આ શરીર ત્યાગ કરવાનો સમય આવે ત્યારે એ યોગી શું કરે છે? એટલે કે છે વૈશ્વાનરં યાતિ વિહાય સાહગતઃ સુષુમ્ન્ય બ્રહ્મપથેન શોચિષા વિદુત કલ્કઃ અથ હરેહે. અને એટલા માટે એ યોગીએ પણ શું કરવું પડે? જ્યોતિર્મય માર્ગથી સુષુમ્ના નાડી દ્વારા એ બ્રહ્મલોક, બ્રહ્મપથેન શોચિષા, એ બ્રહ્મલોકમાં પ્રસ્થાન કરે છે. વિદુત કલ્કઃ પ્રયાતિ ચક્રમ નૃપશૈષુમારમ. અને એટલા માટે એ આકાશ માર્ગથી અગ્નિલોકમાં જાય છે, ત્યાંથી શિશુમાર નામક જ્યોતિર્ચક્રમાં પહોંચે છે અને ત્યાંથી એ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ કરે. porque ત્યાં બ્રહ્મલોકમાં ગયા પછી શું છે? તદ વિશ્વના અભિમ ત્વતિવર્ત્ય વિષ્ણો અણીયસા વિરેજેન આત્મના એકઃ. આ વિષ્ણુ ભગવાનનું જે શિશુમાર ચક્ર છે, એ વિશ્વ બ્રહ્માંડમાં ભ્રમણનું કેન્દ્ર છે. અને સૂક્ષ્મ શરીર, નિર્મળ શરીર છે, એ મહરલોકમાં પહોંચે છે. ત્યાંથી પણ બ્રહ્મવેદતા દ્વારા એને જ્યારે જાણ થાય, કલ્પન પર્યંત એ શું કરે છે? એ દેવતાના જગતમાં વિહાર કરતો રહે છે. આમ એકવાર સૂક્ષ્મ શરીર ધારણ કર્યું, અગ્નિ ચક્રથી શિશુમાર ચક્ર, ત્યાંથી મહરલોકમાં, ત્યાંથી બ્રહ્મલોકમાં, આમ એ વિહાર કરતો રહે છે. પણ ક્યાં સુધી એ વિહાર કરશે? કલ્પ પર્યંત. અહીંયા આગળ સુખદેવજી શું કહે છે? કલ્પ પર્યંત. અતઃ કલ્પાયુષ યદ વિબુધા રમંતે. પણ આ કલ્પની પણ ચર્ચા ત્યાં કરતા શું કહેવામાં આવે? કે જ્યાં બ્રહ્માજીના 12 કલાક પૂરા થશે, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થશે, એટલે શું થવાનું છે? એ કલ્પાંતે અવ્યક્ત અવસ્થા શું કરવાની? એ પ્રાપ્ત કરવાની. એનો શું થયો? આ કલ્પની અંતર્ગત ફરી એને જન્મ મરણ નહીં મળે. જા સમજો. આ કલ્પની અંતર્ગત એને ફરી જન્મ મરણનું ચક્કરમાં પડવું પડતું નથી, એ વિચરણ કરતો રહેશે. પણ કલ્પનો અંત આવે ત્યારે એને પણ શું કરવું પડવાનું? છોડવું જ પડવાનું. જો સમજો, બ્રહ્મલોક છોડીને બાકીની બધી વસ્તુનો શું થઈ જવાનો? પ્રલય થઈ જ જવાનો. અને એટલે સુખદેવજી કહે છે કલ્પાયુષ્ય યદ વિબુધા રમંતે. આ કલ્પ પર્યંત એનું જીવંત છે. અતઃ અનંતસ્ય મુખાનલેન દદખ્યમાનમ સનિરીક્ષ વિશ્વમ. અને જ્યારે કલ્પનો અંત આવે છે અને જ્યારે સંહાર શક્તિ પ્રવૃત્ત થાય છે અને વૈશ્વાનર, જો મુખાનલેન, ભગવાનના મુખમાં જે અગ્નિ છે, એ અગ્નિ જ્યારે પ્રગટ થઈ જાય છે અને સંપૂર્ણ વિશ્વને શું કરે છે? દદખ્યમાનમ. આ સંપૂર્ણ વિશ્વ પ્રલયાગ્નિમાં બળવા માંડે છે. નિર્યાતિ સિદ્ધેશ્વર જુષ્ટદિષ્ણ્યમ યદ્વૈપારદ્યમ તદુપારમેષ્ઠ્યમ. અને ત્યારે સિદ્ધ પુરુષ પણ શું કરે છે? સિદ્ધ પુરુષે પણ આ વિશ્વનો શું કરવો પડે? ત્યાગ કરી દેવો પડે. દ્વૈપારાધ્યમ, આમ બ્રહ્માલોકનું આયુષ્ય જે છે, પરાર્ધ. બ્રહ્મલોકમાં પણ જે આયુષ્ય છે કેવું છે? પૂર્ણ છે. બ્રહ્માજીના પણ જ્યારે 100 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યારે બ્રહ્મલોક સહિત સર્વ વસ્તુનું શું થઈ જવાનું? નાશ થઈ જવાનું.
અને તે કહે છે નયત્ર, પણ એ બ્રહ્મલોક કેવું છે કે બ્રહ્મલોક નયત્ર શોક ન જરા ન મૃત્યુ ન આરતી ન ચ ઉદ્વેગ ઋતે કુતસ્થિત, કે બ્રહ્મલોકમાં એ ત્યાં જાય છે, ત્યાં બ્રહ્મલોકમાં એને આનંદ છે કે ત્યાં શોક નથી ને ત્યાં વૃદ્ધાવસ્થા નથી, મૃત્યુ નથી, આર્ત એટલે કે આપણા રોજબરોજના જે દુઃખ છે એ દુઃખ ત્યાં નથી, ઉદ્વેગ નથી, કોઈ પ્રકારનો ભય પણ નથી, ઋતે કુતસ્થિત, પણ એક ઋતે એટલે સિવાય, ઋતેનો અર્થ શું થાય કે એક મુશ્કેલી છે, આ બધું ત્યાં નથી. એટલે ત્યાં આપણે અહીંયા જે રોજબરોજમાં આપણે જે દુઃખી થઈએ છીએ એવું કોઈ દુઃખ ત્યાં છે નહીં, કોઈ મુશ્કેલી ત્યાં નથી. પણ ઋતે સુખદેવજી કહે છે આજે ચિત્ત અતતદ અદહ કૃપયા નિંદ વિધામ, પણ આ એક વાતનું ત્યાં દુઃખ છે. કે કયા વાતનું દુઃખ છે કે પેલો સત્યલોકમાં પહોંચી તો ગયો, બ્રહ્મલોકમાં પહોંચી ગયો, તો પછી એને એમ થાય લાવ જોઉં તો ખરું આ પૃથ્વી લોકો શું કરે છે. હું નથી કહેતી, અહીંયા કે જો એટલે કહું ત્યાં ગયા પછી પૃથ્વી લોકની ચિંતા થઈ, એટલે બુદ્ધિ તો પાછી ક્યાં આવી ઉભી રહી ગઈ. સમજ એટલે પેલું ભગવાન વારંવાર કહ્યું આત્મસંસ્થાન મનઃકૃત્વ ન કિંચિદ અપી, બીજું ચિંતન કર્યું ને એટલે પછી દુઃખ આવવાનું છે. આ સમજ એટલે કે છે સુખદેવજી કહે છે એ બ્રહ્મલોકમાં ગયો અને ત્યાં રહે છે, પરાર્ધ આયુષ્ય છે એનું, પણ આ એક વાતનું જરાક દુઃખ છે. કે શું દુઃખ છે? યચ્છિત તદ અદહ કૃપયા નિંદ વિદામ, પણ કે આ પરમપદ એને પ્રાપ્ત થઈ ગયું, પણ જે લોકોએ પરમપદની પ્રાપ્તિ કરી નથી અને એવા લોકો જે આ જન્મ મૃત્યુના અત્યંત ઘોર દુરંત દુઃખ પ્રભવ અનુદર્શના, આ લોકોને જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફરતા જોઈને જો વિચારે આપણો વિડીયો હોય ને, ડીવીડી હોય, એ ડીવીડી હોય પછી આપણે ડીવીડી જોવા બેસીએ, તો ધારો કે કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈ છે તો આપણે એને શું કરીએ, એને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કહેવાય. જા સાંભળો, એને શું કહેવાય? ફાસ્ટ ફોરવર્ડ. જા સાંભળો, એટલે શું કરીએ આપણે એને દોડાવી દઈએ. હવે એ બ્રહ્મલોકમાં બેઠો, આપણે ત્યાં અષ્ટકાળ છે. અહીંયા જે કૃષ્ણાનંદ મહારાજ થઈ ગયા સૌરાષ્ટ્રમાં, એ કૃષ્ણાનંદ મંજાએ કાલોત્પત્તિ કરીને બહુ સરસ મજાનું પુસ્તક લખ્યું. એમની ભગવદ ગીતા પણ બહુ મજાની છે. તો આ કાળ જે છે, આપણો જે કાળ છે શું છે? એક દિવસ અને રાત છે, પછી સપ્તાહ છે, પછી પક્ષ છે, માસ છે, વર્ષ છે. પણ આપણા 12 વર્ષ છે એ દેવતાઓનું 1 વર્ષ છે. એને દૈવ કાળ કહેવાય. તો એ જ રીતે જ્યારે કાળનું ચિંતન આપણે કરીએ તો બ્રહ્માજીની બ્રહ્મલોકમાં રહેતો હોય તો એની કાળની ગતિ કેવી હશે? બ્રહ્મલોક પ્રમાણેની હશે. તો એને માટે જે આ પૃથ્વી પર જે છે બધી વસ્તુ કેવી હશે? ફાસ્ટ ફોરવર્ડ. શું કહેવાય? જે સમજી લો, આમાં કશું તર્ક રહિત નથી. આ સમજવા બિલકુલ બરાબર જ છે. એટલે કે છે કે જો એ બ્રહ્મલોકમાં રહે છે અને ત્યાંથી જો પૃથ્વી પર દ્રષ્ટિ કરશે તો શું થશે? વારંવાર લોકોને જન્મતા મરતા જોશે અને એ કેવું થશે? ક્ષણમાં જશે. જો આ સમજો, પેલો જન્મ્યો મોડો થયો મરી ગયો, જન્મ્યો મોડો થયો મરી ગયો. જો આ સમજો. એટલે શું કે છે? દુરંત દુઃખ પ્રભવ અનુદર્શનમ. અને એટલા માટે આ સતત જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં પડનાર, દુઃખી થનાર, અનેક પ્રકારના સંકટમાં પડેલા આ બધા જીવોને જોશે ત્યાંથી. અને જ્યારે આવા જીવોને જોશે તો શું થશે? પ્રભવ અનુદર્શના કૃપયા. અર્જુનની એ જ હાલત હતી, તેવી જ હાલત શું થવાની? ત્યાં કૃપયા પર્યાવિષ્ટ. એમ આની પણ હાલત શું થવાની? પેલું દયાથી આ બધાને આવી રીતે જોશે.
જો એક મજાની વાત, આપણા ટેનિસ રમે ને, ટેનિસની રમતમાં જુઓ તો છેલ્લે પેલા 2 જણા રમતા હોય, ફાઇનલ કહેવાય. ફેડરર ને નદાલ ધારો કે રમતા હોય, એમાં એક જીતવાનો ને એક હારવાનો. જો સમજો બરાબર, એક જીતે અને એક હારે. જે જીત્યો છે ને એ તમે એને જુઓ ને તો તમને જોવા જેવું છે. ક્રિકેટમાં એવું જ છે. એ જે જીત્યો છે એ એટલો ખુશ થઈ જાય. ધારો કે એણે યુએસએ ઓપન જીતી લીધી, એટલો બધો ખુશ થાય. ખુશ તેની ખુશી વ્યક્ત કરવા શું કરશે? ક્યારેક તો એને પેલું ટેનિસનું રેકેટ છે એ પણ શું કરે? આપણો હવામાં ઉછાળે, એ પણ હવામાં કૂદે, અથવા તો ચત્તોપાટ સૂઈ જાય. જો આ સમજો, એટલે એ શું વ્યક્ત કરે છે? આનંદ અભિવ્યક્ત. જો આ સમજો, હું યુએસ ઓપન જીતી ગયો, એનો આનંદ એ અભિવ્યક્ત કરે. જો આ સમજો, એ આનંદ અભિવ્યક્ત કરે, પણ એક શિષ્ટાચાર છે ત્યાં કે ગમે એટલો આનંદ એને અભિવ્યક્ત કરવો એ કરી લેવાનો, પણ કોર્ટની બહાર નીકળે એ પહેલા એને શું કરવાનું હોય? પેલું જેની સાથે એ રમતો હતો અને જે હારી ગયો છે એ કોર્ટની બહાર નીકળતા પહેલા પેલી નેટ પરથી જ એને શું કરવાનું હોય? હાથ મેળવવાના. જો એ હાથ મેળવે ને ત્યારે એની નજર તો પેલાની નજર પર પડવાની જ છે. તો મને કહો, એ હારેલાનું દુઃખનો અનુભવ આ કરશે કે નહીં કરશે? અને એક ક્ષણ માટે એનો આનંદ શું થઈ જશે? કેમ? કારણ કે આ ભગવાને આપણું એક હૃદય એવું બનાવ્યું છે કે જે સામેવાળાના દુઃખને શું છે? તત્કાળ પકડી લે. એને અંગ્રેજીમાં એમ્પથી કહેવાય. અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? એમ્પથી. એમ્પથી એટલે સામેવાળાની પીડાને સમજવાની શક્તિ. સિમ્પથી એટલે સહાનુભૂતિ. એની વાત આપણે નથી કરતા. તો જો એક ક્ષણ માટે પેલો પણ શું થઈ જવાનો? દુઃખી થશે. એટલું જ નહીં, જ્યારે એ લોકોને પેલા મેડલ આપે, એવોર્ડ આપે, તો પહેલું પેલા જે હારેલો હોય ને એને પહેલા આપે, પછી પેલા જીતેલાને આપે. ત્યારે પણ તે જીત્યો છે ને એનું મોઢું તમે જુઓ ને તો એ એટલો બધો આનંદ નહીં હોય ને. કેમ? કારણ કે પેલો બાજુવાળો શું છે? એની બાજુમાં જ પેલો ઊભો છે. એ કેવો છે? દુઃખી છે, નિરાશ છે. જો સમજ, તમે દુઃખીની બાજુમાં ઊભા રહીને તમે ક્યારે સુખી થઈ શકો? અશક્ય છે. જો સમજો આ વિચાર. એ જ સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે બ્રહ્મલોકમાં ગયો ખરો, પોતાની તપશ્ચર્યાથી સમાધિથી એ બ્રહ્મલોકમાં પહોંચ્યો ખરો, પણ બ્રહ્મલોકમાં જઈને જો એ પૃથ્વી પર એ નિમ્ન કોટીના લોક, ખાલી પૃથ્વી એમ નહીં, આ સમજો નરક પણ આવી જાય. બધા અતલ વિતલ પાતલ તલાતલ રસાતલ મહાતલ પાત બધા પણ એની દ્રષ્ટિ પડવાની જ છે. પણ એ જ્યારે આ બધું જોશે ત્યારે એના મનમાં શું થવાનું? કૃપયા, એ દુઃખનો અનુભવ કરવાનો જ છે. અને આ બધા લોકોને જ્યારે જુએ છે તો એના મનમાં પણ શું થવાની? વ્યથા થવાની. અને જે સુખદેવજી કહે છે એ ભલે બ્રહ્મલોક પહોંચશે પણ નિમ્ન કોટીના લોકોનું જે દુઃખ છે એ જોઈને એના મનમાં પણ શું થવાનું છે? વ્યથાનો અનુભવ અવશ્ય થવાનો. અને એટલા માટે તતઃ વિશેષમ પ્રતિપદ્ય નિર્ભય તેન આત્મના આપહ અનલ. આમ એ સત્યલોકમાં પહોંચી તો ગયો, સત્યલોકમાં પહોંચીને એ પોતે તો નિર્ભય થઈ ગયો, પણ ત્યાં ગયા પછી પણ આ શરીર તો છોડવાનું જ છે. બ્રહ્મલોકનો પણ એક દિવસ અંત આવવાનો જ છે. ગીતામાં ભગવાન એ જ ચર્ચા કરે કે બ્રહ્માજીનું આટલું આયુષ્ય છે, પણ એ બ્રહ્માજીનું પણ શું થવાનું છે? એ બ્રહ્માજીનું બ્રહ્મલોક એ પણ અવ્યક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનું જ છે. અને એટલે સુખદેવજી કહે છે આમ એ સત્યલોકમાં પહોંચશે, એનું સૂક્ષ્મ શરીર હશે, પણ એણે પણ ત્યાં જઈને તો શું કરવું પડે? એ નિર્ભયતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ એણે પોતાનું શરીરને પૃથ્વીમાં મેળવશે, પૃથ્વીમાંથી એ જળમાં મેળવશે, જળમાંથી અગ્નિમાં, અગ્નિમાંથી એ વાયુમાં, અને વાયુરૂપ આવરણને ભેદીને એ અનંત બ્રહ્મનો જે બોધ છે એ આકાશરૂપ આવરણને એ પ્રાપ્ત કરે છે.
स्तेन आत्मन आपः अनलमूर्तिः त्वरं ज्योतिर्मयः वायुम् उपेत्य काले वायु आत्मना खम बृहत् आत्मलिंगम। આમ એને પણ શું કરવું પડે? આ એક જો આને ક્રમ મુક્તિ કહેવાય. એટલે એને પણ આ શરીર છોડતી વખતે આ બધી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે. પહેલા પંચમહાભૂતમાં એકને લીન કરી લીધા. ગઈકાલે મેં તમને કીધું જ હતું કે આ ક્રમ મુક્તિ છે. આ સમજ એટલું જ નહીં, આ મહાભૂતને લીન કર્યા પછી ગ્રાણેન ગંધમ રસને વૈ રસમ રૂપમ તુ દ્રષ્ટ્યા શ્વસનમ ત્વચા એવ શ્રોત્રેણ ચ ઉપેત્ય નભો ગુણત્વમ પ્રાણે ચ આકૃતિમ ઉપૈતિ યોગી. આમ આ બધા એક સ્થૂળ આવરણ કર્યા પછી જે ઇન્દ્રિયોનો સૂક્ષ્મ આવરણ જે છે એ સૂક્ષ્મ આવરણને પણ શું કરે છે? એ ભેદન કરે છે. એમાં પણ પેલો પૃથ્વીથી આકાશ, એ જ રીતે વિષય પણ વિપરીત છે. આપણા શરીર પર હોય ને એને લોમ કહેવામાં અથવા રોમ કહેવામાં. લોમ સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? લોમ. અને એની દિશા છે. કોણીથી કાંડા સુધી જાય એ શું કહેવાય? એ લોમની દિશા છે. પણ એને વિપરીત કહેવાય, એને શું કહેવાય? અનુલોમ. અનુલોમ એટલે કોણીથી કાંડા સુધી જાય, અનુલોમ. પ્રતિલોમ એટલે શું થાય? વિપરીત છે. એ જ રીતે આ જે ગતિ છે ને એમાં પણ બે પ્રકારની, એક અનુલોમ છે ને બીજી કઈ છે? પ્રતિલોમ છે. આ જે ગતિ છે ને પ્રતિલોમ કહેવાય. કેમ કે નીચેથી પૃથ્વીથી આકાશ ગયા. એ જ રીતે શું કરવાનું? ભલે વિષય તો શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ છે, પણ પ્રતિલોમ પ્રક્રિયા છે એટલે શું થવાનું? પેલું ગંધ પહેલા છે, પછી રસ છે, રસ પછી શું છે? આ બધાને એક પછી એક શું કરતો રહે છે? એ રસ પરથી ગંધમાંથી રસમાં, રસ પરથી દ્રશ્ય રૂપ, રૂપ પરથી પછી સ્પર્શ, સ્પર્શ પછી એ શબ્દ. એ શબ્દ પહોંચ્યા પછી પણ શું છે? શ્રોત્રેણ ઉપેત્ય નભો ગુણત્વમ. આ પ્રકારથી એ જ્ઞાનેન્દ્રિયનો પણ પ્રતિલોમ ક્રિયા છે. એ જ રીતે કર્મેન્દ્રિયની પણ પ્રતિલોમ ક્રિયા દ્વારા એ પોતાના મનને શું કરે છે? પ્રાણે ચ આકૃતિમ. આ રીતે પોતાના પ્રાણને એક તન માત્રમાં એ કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને પંચમહાભૂતને તન માત્રમાં લીન કરી દે છે. સભૂત સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિય સંકર્ષમ મનોમયમ દેવવયમ વિકાર્યમ. અને ત્યાંથી પછી શું કરશે? આ પંચમહાભૂતના સૂક્ષ્મ, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જે એક રૂપ જે છે ત્યાંથી એ પોતાના મનને દેવમયમાં જશે. તામસિક અહંકારમાંથી રાજસિક અહંકારમાં જાય છે. રાજસિક અહંકારમાંથી શું કરે છે? દેવમયમ, સાત્વિક અહંકારની એને પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ સંસાધ્ય ગત્ય સહતેન યાતિ વિજ્ઞાન તત્વમ. અને એ સાત્વિક જે અહંકાર છે એને મહત તત્વમાં, વિજ્ઞાન એટલે કે એ મહત તત્વમાં લીન કરે છે. અને મહત તત્વને પછી શું કરે છે? પ્રકૃતિમાં એ લઈ જાય છે. એ પ્રકૃતિ રૂપ આવરણમાં મળી જાય છે. અને પછી મહાપ્રલય જ્યારે થાય, મહાપ્રલય વખતે આ પ્રકારથી એ પ્રતિલોમ ગતિથી એકમાં પ્રાણને લીન કરતો કરતો છેવટે એ સૂક્ષ્મ આત્મા સુધી પહોંચે, મહત તત્વ સુધી પહોંચે છે. અને મહત તત્વને આત્મામાં એ લીન કરી લે છે. એટલે કે છે, હે પરીક્ષિત, મહાપ્રલય જ્યારે થાય છે તેના આત્માનમ ઉપૈતિ શાંતમ આનંદમ, આનંદમય અવસાને. આ પ્રકારથી આત્મામાં એ આત્માને લીન કરીને એ આનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં જ એ સ્થિત થઈ જાય. સુખદેવજી જે બધું લાગુ કરે છે ને આ સમજો. આ કેમ કરી રહ્યા? અને દ્રાવિડ પ્રાણાયામ. આમ સીધું નહીં કરે પણ શું કરે? આને દ્રાવિડ પ્રાણાયામ જ્યાં સમજ. એટલે સુખદેવજી કહે છે કે બ્રહ્મલોકમાં પહોંચીને દુઃખિત થવાનું અને દુઃખી થયા પછી આ પ્રક્રિયા કરવાની, એને બદલે અહીંયા જ બ્રહ્મલોકને જવાને બદલે શું કરવાનું? સદ્ય મુક્તિ પણ બતાવી, ક્રમ મુક્તિ બતાવી. હવે આપણે નક્કી કરવાનું કઈ જોઈએ. ક્રમ મુક્તિ જોઈએ છે
કેમ કે આ બધું સહેલું નથી. જો સમજ, એક એક પંચમહાભૂતના આવરણને ભેદવું, પછી એક એક ઇન્દ્રિયના આવરણને ભેદવું, એ સ્થૂલથી સૂક્ષ્મમાં જવું, સૂક્ષ્મમાંથી પેલા એક એક અહંકારનું ભેદન કરવું, અહંકારનું ભેદન કરીને મહત્તત્વનું ભેદન કરવું. આ માતાજી તમે બોલી ગયા આમાંનું એક કે યાદ નથી. જો ભેદન તો પછીની વાત છે. એટલે તો આ બધું છે શાસ્ત્રમાં. પેલા ષટચક્રની ચર્ચા છે અને આ બધી ચર્ચા. એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગતઃ. આમ હે પરીક્ષિત, આ ભગવત તત્વને પ્રાપ્ત કરવાની આ બે ગતિ છે. તું નક્કી કરજે. જો આ સમજ, નક્કી આપણે કરવાનું છે. આ સમજો, ભગવાન કોઈ ગતિ આપતો જ નથી. એટલે પરીક્ષિતને કહે છે કે આ રીતે આનંદમય અવસાને એતામ ગતિમ ભાગવતીમ ગતઃ યહ સવૈ પુનર્ન ઇહ વિસજ્જતે અંગ. હે પરીક્ષિત, એકવાર આ ભાગવતી ગતિની જેને પ્રાપ્તિ થાય છે, ક્યાં તો સદ્ય મુક્તિથી અને ક્યાં તો ક્રમ મુક્તિથી, પણ એકવાર આ ગતિ એને પ્રાપ્ત થઈ, ભાગવતી ગતિ એટલે કે પરમાત્મામાં લીન થઈ ગયો, પછી એને ફરીથી ન ઇહ પુનઃ વિસજ્જતે, એ વળી પાછો અહીંયા આવતો નથી. એતે શ્રુતિ તે નૃપવેદ ગતિ. જો ભગવાને ગીતામાં આજ કીધું છે કે અર્જુન બે ગતિ છે. જો તમે એ જ કે છે, દ્વિવચન છે. જો સમજો, એ તે ગતિ, આ બે ગતિ છે. નૃપ ત્વયા અભિપૃષ્ટે સનાતને ચ. આ તે પૂછ્યું એટલે મેં તને આ સદ્ય મુક્તિ અને ક્રમ મુક્તિ દર્શાવી. ये वै पुरा ब्रह्मणः आह पृष्टः आराधितः भगवान वासुदेव. हे परीक्षित, આ મારી પોતાની કોઈ કલ્પના નથી. સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં બ્રહ્માજીએ ભગવાન વાસુદેવને આ પ્રશ્ન કર્યો હતો અને ભગવાન વાસુદેવે આ સદ્ય મુક્તિ અને ક્રમ મુક્તિની ચર્ચા કરી હતી, જે મને મારા પિતાજી પાસેથી જાણવા મળી હતી. એ મેં તને આજે આ જણાવી. નહીં અતઃ અન્ય શિવ પંથા વિશતઃ સંશ્રુતો ઇહ. આમ આ જગતમાં સંસાર ચક્ર જે મનુષ્ય માટે ચાલી રહ્યું છે, પણ સંશ્રુતો, આ સંસાર ચક્ર ચાલી જ રહ્યું છે. વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિ યોગો યતઃ ભવેત. પણ દરેક મનુષ્ય ખરેખર તો જીવનમાં લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ? વાસુદેવે ભગવતી. જો આગળ પણ જોઈ ગયા, યાવત ભક્તિ યોગ ન સ્યાત, જ્યાં સુધી એ પરમાત્મામાં પૂર્ણ ભક્તિ થતી નથી ત્યાં સુધી એ ભગવાનનું ધ્યાન કરતા રહીએ, ધારણા કરતા રહીએ. અને એટલે સુખદેવજી કહે છે, ભગવાન વાસુદેવમાં અનન્ય ભક્તિ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ જગત ચક્રમાં એ ફરતો રહે છે. ભગવાન બ્રહ્મકાર સ્નેહ ત્રિહિ અન્વિક્ષ મનીષયા. અને ભગવાન બ્રહ્માને પણ એકાગ્ર ચિત્તથી જ્યારે એને ત્રિઅન્વિક્ષ્ય, ત્રિ એટલે ત્રણ વેદ, અન્વિક્ષ્ય એટલે કે ત્રણે ત્રણ વેદનું એમણે પણ અધ્યયન કર્યું, જોઈ લીધું. તદ અધ્યવસત કૂટસ્થ રતિ આત્મન્યત ભવેત. પણ એમણે પણ નિશ્ચય કર્યો કે મનુષ્ય જીવન મળ્યા પછી ત્રણ વેદનો સાર પણ એટલું જ કહે છે કે આ ભગવાન પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણમાં અવિરત ગતિ આપણી થતી રહે, એમાં જ આપણી શરણાગતિ થાય. એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. ભગવાન સર્વભૂતેષુ લક્ષિતઃ સ્વાત્મના હરિ. અને એ પરમાત્મા ક્યાંય દૂર નથી. એ પરમાત્મા શું છે? સ્વાત્મના, આત્મા સ્વરૂપે એ શ્રી કૃષ્ણ સર્વના હૃદયમાં વિરાજિત જ છે. એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. દ્રશ્યૈ બુદ્ધ્યાદિભિ દ્રષ્ટા લક્ષણૈ અનુમાપતૈ. એટલું જ નહીં, એ બુદ્ધિ આદિ જે દ્રશ્ય પદાર્થ છે, એ સર્વ દ્રશ્ય પદાર્થ પણ કોને કારણે છે? એ પરમાત્માને કારણે જ છે. તસ્માત સર્વાત્મના રાજન હરિ સર્વત્ર સર્વદા શ્રોતવ્ય કર્તવ્ય સ્મર્તવ્યશ્ચ ભગવાન નૃણામ. અને એટલા માટે હે પરીક્ષિત, છેવટે મનુષ્યનું કર્તવ્ય તો એ જ છે કે શ્રવણ કરતા રહીએ, કાનથી શ્રવણ કરીએ,
કીર્તયશ્ચ વાણીથી ભગવાનની સ્તુતિ કીર્તન કરીએ. સ્મર્તવ્ય મનથી એ પરમાત્માનું સ્મરણ કરતા રહીએ. અને ક્યારે કરીએ? સર્વત્ર સર્વદા. જાસન ઉઠતા બેસતા જાગતા પણ શું કરતા રહેવાનું? ક્યાં તો શ્રવણ કરો, કીર્તન કરો કે સ્મરણ કરો. આજ ભગવાન હરિનું સર્વત્ર સ્મરણ ચિંતન કરવું એ જ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે. પિબંતીએ ભગવત આત્મનઃ સતામ કથામૃતમ. અને જે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ ભગવાનના ભક્તો તો સતત આ ભગવાનની કથાના અમૃતનું રસનું સતત પાન કરતા રહે છે. અને કથામૃતનું પાન કેવી રીતે કરે છે? શ્રવણ પૂટે સુસંવૃતમ. આ શ્રવણ રૂપી દોણાથી શું કરતા રહે છે? કાન રૂપી દોણાથી કથામૃતનું એ પાન કરતા રહે છે. અને એ પાન કરતા જ પુનંતિ તે વિષય વિદૂષિતાશયમ. અને આ વિષયોથી જે અહીંયા શબ્દ બહુ સરસ છે, વિષય વિદૂષિત. આ ઝેરી વિષયુક્ત જે વિષયો છે એનાથી જેનું હૃદય મલિન થઈ ગયું છે એ મલિન હૃદય પણ આ કથામૃતથી પાછું નિર્મળ થઈ જાય છે. વ્રજંતી તચ્ચરણ સરોરુહાંતિકમ. અને છેવટે એને પણ આ ભગવાનના ચરણારવિંદની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે, પરમાત્માની એને પ્રાપ્તિ થાય છે. અને એટલા માટે પરીક્ષિતે મને પૂછ્યું કે મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ, કોનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, કોનું કીર્તન કરવું જોઈએ, કોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ? આ હું તને કહું છું કે પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ, પરમાત્માનું સ્મરણ કરીએ. એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. અને એકવાર મન શ્રવણ કીર્તન અને સ્મરણમાં લાગી ગયું તો અંતે પણ એને સ્વાત્મા એટલે કે આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ આ બીજો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થયો. આવતીકાલથી 4 દિવસની રજા છે. આ જે કઈ સાંભળ્યું ને ચિંતન કરજો 4 દિવસ. બાકી સંસારનું ચિંતન તો થતું જ રહેવાનું. આવતીકાલે સવારે વર્ગ આપણો છે, પછી 7, 8, 9 અને 10 4 દિવસ શું છે? છુટ્ટી છે. 11મી સવારે આપણે મળીશું. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ્ ભવેत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि